एक पर्व एक पदरे लेखा होची विचार कर्तृगण विचार करवा काले एक समय रे देश रे दुर्भिक्ष पड़िला। आज मु आरंभ करी दुर्भिक्ष दुर्भिक्ष पड़िला आमे पुणी फेरिबा एटा को किंतु एठी आमे रखिबा आमे पुणी आसीबा आदि पुस्तक 26 पर्व आदि पुस्तक 26 पर्व रे एक पद सेमती से एक पद रे पूर्वे अब्राहम वर्तमान समय रे जे रूप दुर्भिक्ष होइतिला सेही देश रे आउ थरे से रूप दुर्भिक्ष उपस्थित हैला हुंते बाहला। आउ गोटे दुर्भिक्ष विषय आम देखा सेटा आपण माने पाई परिबे लुक 15 पर्वर 14 पद किंतु समस्त अपव्यय कला उत्तारे बा कला परे से देश रे महा दुर्भिक्ष पड़िबारु ताहार अभाव हेबाकू लागिला। तीनटा दुर्भिक्ष विषय आमे अका सुनिलु। गोटे होची इसाक समय हेतिला सेठी भी लिखा है अब्राहम समय तद्रूप हेतिला। आउ गोटे तापर आमे देखिलु से विचार कर्तृगण जेतेबेले तांको पीरियड समय भितरे आ गोटे दुर्भिक्ष हेतिला। ए जो दुर्भिक्ष हेतिला तार फलाफल गुराक तीनटा भिन्न भिन्न। प्रथमटा होची आदि पुस्तक जेतेबेले इसहाक समय हेला प्रभु तां कहले तुम ए देश छाड़ी कुआडे जीवनी। मो चुंबक रे कहि दोचे आको पढ़िया केले बहुत समय लागिवो। से गलेनी प्रभु को कथा मानिले। दुर्भिक्ष माने कौन? वर्षा हबनी, फसल हबनी, शस्य नहले लोक खाइबे कौन? असुविधा पड़िबे। किंतु ताकर सही वर्ष 100 गुण कृषि जात द्रव्य से पाइले। 100 गुण अर्थात जेतिकी से आशा करले बा बीज बुणी थिले तार गोटे 100 गुण से प्रकार से पाइले। द्वितीयटा होचे रुथम तांकर स्वामी होचंती एलिमेल। जेतेबेले सेही समय रे दुर्भिक्ष पड़िछि बेथलहेम को कहा जाए हाउस ऑफ ब्रेड बा रोटीर भंडार। किंतु सेमाने परिवार सेमाने बेथलहेम छाड़िकरी मोयाब देश को पड़ौछंती। कहीं ना हाउस ऑफ ब्रेड रा ब्रेड नहीं अर्थात आउ खाद्य नहीं। दुर्भिक्ष सेतेबेले तो माने एते चाकरी नथिला, दुकान बाजार नथिला, आउ सरकार गठन होई नथिला जे वेलफेयर सरकार से नथिले मध्य आनिकी जोगेबे सेमती किछि व्यवस्था भी नथिला। तेणु जहाँ लोक चाष कार्य उपर निर्भर करथिले जेतेबेले चाष कार्य प्रकृति उपर निर्भर करथिला जेतेबेले प्रकृति आ जोगेई पारेनी सही समय ठीक समय वर्षा सेतेबेले शस्य पूजेनी आउ लोक असुविधा पड़ती। आउरी अनेक जगह दुर्भिक्ष अच्छी। एलिया समय 3 वर्ष दुर्भिक्ष होता। आज सेटा हमर टॉपिक नहीं। टॉपिक होची ब्रेड रोटी। मनुष्य केवल रोटी रे बंचे नहीं मात्र ईश्वरंकर मुख निश्रुत वाक्य द्वारा बंचे। एटा यीशु शैतान को कहथिले। किंतु बर्तमान ये जो 3टा समन्वय आमे देखिलु रोटीर अभाव होची, खाद्यर अभाव होची, शस्यर अभाव होची और लोकमानक रिएक्शन सब आमने देखुछु भिन्न भिन्न। इसहाक ईश्वरंकर कथा मानुचंती, सेही देश रे रहुचंती, कृषि कर्म करूचंती। अर्थात ता माने होचे जतले आकाशरु पानी पड़ू नहीं से निहाती गोटे इरिगेशन सिस्टम करते कॉमन सेंस एथरे किछि बुझिबार नाही। दुर्भिक्ष माने आकाशरु वर्षा हबनी से निहाती गोटे सुंदर गोटे तांकर मैन पावर को व्यवहार करिकरी से गोटे इरिगेशन सिस्टम करिकरी से कृषि कार्य करिसथि। परवर्ती समय रे जो देशर राजा अभिमेलेक से कहूची आपण आमठू आहुरी बलवान हो गले। देखंतु दुर्भिक्ष समय रे
କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ଫସଲ ଉପଜାଇକିରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେଣି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ମଧ୍ୟ ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁକା, ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଭଲ ଜାଗା କିଛି ନଥିଲା, ସବୁ ପାହାଡିଆ ପଥୁରିଆ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ଜାଗା ପାଇଥିଲେ, ସେଟା ହଉଛି ନେଗେଭ ମରୁଭୂମି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମରୁଭୂମିରେ କିଛି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଜାତିକୁ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରତି ଗଛ ଯେମିତି ତାର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଭସେଇଲା ଭଳି ପାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ପାଣି ସେ ପାଇପର ଗୋଟେ ଛିଦ୍ର କରିକି ସେଇଠି ମୂଳ ପାଖରେ ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ପାଣି ଦବ। ଆଉ ଇକ୍ୱାଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣି ଗୁଡାକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହବ, ସେଠି ସେମାନେ ଫସଲ, ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର ବେଶୀ ମରୁଭୂମିରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ସିଷ୍ଟମ କଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଉପରେ ଗୋଟେ ପରଦାର ଗୋଟେ ଛାଉଣି କରିବେ, କଂକ୍ରିଟ ଛାଉଣି ନୁହେଁ କି ଆଜବେଷ୍ଟର ଛାଉଣି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପରଦା ତାର ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଭାସଟା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଟ୍ କରିବନି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ସେମାନେ ମେସିନ ଲଗେଇକିରି ଟେମ୍ପରେଚର ଟାକୁ ରେଗୁଲେଟ କରିପାରନ୍ତି। ଓକେ, ଏତେ ସେମାନେ ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅବିକା ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ରଖିକିରି ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସେଗୁରା ରପ୍ତାନି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ପଇସା ସେମାନେ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିକି ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଯୋଉ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉଛନ୍ତି ମୂଲିଆ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ୱାର୍କର, କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ପଲେଷ୍ଟିୟ ଲୋକମାନେ ଆସିକିରି ଇସ୍ରାଏଲର ନେଗେଭ ମରୁଭୂମିର ଯୋଉ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କର, ଏତେ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କର, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ଅଭାବ ହଉନି। ଅଭାବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ବିଷୟ ଶିଖାଏ। ଯୋଉ ପିଲା ଅଭାବ ଭିତରେ ଯାଇନି ସାନ ବେଳୁ, ସେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ଶିଖିପାରିବନି। ଯଥା ଆମମାନଙ୍କର ଅପବୟୀ ପୁତ୍ର, ଧନୀ ବାପା, ଦୟାଳୁ ବାପା, ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଇକିରି ସେ ଚାହିଁଲା ମୁଁ ଏ ବାପା ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ କିଏ ତାକୁ ଶିଖେଇଲା? ତାର ମନରେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା, ଯୋଉ ଚେତନା ଉଦ୍ରେକ ହେଲା, ତାକୁ କିଏ ଶିଖେଇଲା? ମହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବାରୁ, ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବାରୁ, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହବାରୁ ତା ମନରେ ଚେତନା ଆସିଲା, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଗୃହରେ ଯୋଉ ବ୍ରେଡ, ମୋର ସର୍ଭାଣ୍ଟ ମାନେ, ମୋ ଚାକର ମାନେ, ଆମର ଗୃହର ଚାକର ମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ବଳେ, ତାକୁ ବି ମୁଁ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଘୁଷି ମାନେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମତେ କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଭୋକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଆଉ ଶିଖାଏ। ଫେରି ଆସିଛି। କାହିଁକି ଫେରି ଆସିଲା? ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଥିଲା। ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଆଗରୁ ଖାଇଛି, ବେକେରୀରୁ ସେ ବ୍ରେଡ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ବାସ୍ନା, କି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ୟୁରୋପର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଯାଉଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲୁ ସଣ୍ଡେ ସକାଳ, ଆଉ ଲୋକେ ଗୋଟେ ବେକରୀ ପାଖରେ ଲାଇନ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ କଣ ନା, ପ୍ରତି ତମେ ସଣ୍ଡେ ସକାଳ ଆସିବ, ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବ। ସେ ବେକରୀ ଫେମସ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ବ୍ରେଡ ବନାଏ, ଆଉ ସେଇ ଗରମ ବ୍ରେଡ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ରିଟେଲର ମାନେ ନେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଲାଇନ ଲଗେଇକି ଥାନ୍ତି।
ସକାଳ ହଉ ହଉ ସେ ଯେମିତି ସେ ବ୍ରେଡ୍ ବାହାରିବ ସେ ବ୍ରେଡ୍ କୁ ଧରିକି ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସିବେ। ବ୍ରେଡ୍ ର ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଅଛି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ବାସ୍ନାଟା ବି କାରଣ ସେ ଏରିଆଟାରେ ସେ ବାସ୍ନାଟା ଥିଲା। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ସେ ବାସ୍ନା, ରୁଟିର ବାସ୍ନା। ଏସବୁ ମୋର କହିବା ଫଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଲୋକ ଯୋଗ କରନ୍ତି, ପୁଣି କିଛି ଲୋକ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀରେ। କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାରିକି ଯାଆନ୍ତି। କଣ ପାଇଁକା? ଯେଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମିକ ଜଗତ ଭିତରକୁ ନେଉଛି। ମୁଁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ସେ ଫ୍ରେଶ ରୋଟି ମତେ ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ। ଯୋଉ ଗରମା ଗରମ ରୋଟି ବ୍ରେଡ ବେକରୀରୁ ବାହାରେ ତାର ଯୋଉ ଗରମ ଥାଏ, ଖାଇବାରେ ଯୋଉ ମଜା ଥାଏ, ମୁଁ ପାଉନି। ଆଜି ବହୁତ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ଗରମ ବ୍ରେଡ କୁ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା। ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏଭ୍ରି 10 ପର୍ବ ତାର 25 ପଦ। ଯିଏ ପାରୁଛନ୍ତି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭ୍ରି 10 ର 25, ହିବ୍ରୁ ଚାପ୍ଟର 10 ଭର୍ସ 25। ଆଉ କେହି କେହି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେପରି ନ କରୁ, ବରଂ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉ, ବିଶେଷତଃ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସମୟର କଥା ଏଇଟା ହିବ୍ରୁ ପୁସ୍ତକ କୋଉ 2000 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ। କେହି କେହି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେପରି ନ କରୁ, ବରଂ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦଉ। ଖାଲି ଏଟା ଏଭ୍ରିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯୋହନ 6 ପର୍ବ 66, 67 ବି ପଢିବା, ସେଇ ରକମ ଗୋଟେ ଝଲକ ବି ପାଇବା। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋହନ 6 ପର୍ବର 66, 67। ସେହି ସମୟଠାରୁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିମୁଖ ହୋଇ ବାହାରିଗଲେ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗମନାଗମନ କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ଚାଲିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିଷ୍ଟର। ତୁମେ ମାନେ କଣ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ। ସେଇ କୋଉ ଘଟଣାରୁ ଘଟିଲା ମୁଁ ଖାଲି ଚୁମ୍ବକରେ କହିଦଉଛି। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ମୋହର ମାଂସ ତୁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ମୋହର ରକ୍ତ ତୁମାନଙ୍କର ପେୟ। କଣ ଏଇ କଥା ଗୁଡା କହୁଛେ? କଣ ମାଂସଟା କେମିତି ଆମେ ଖାଇବା, ସେ ରକ୍ତ କେମିତି ପାନ କରିବା? ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ ହେଲା। ବିଘ୍ନ ପାଇଲେ, ନାଇଁ ଏ କଥା ଗୁଡା କାହିଁକି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତା ମାଂସ ଗୁଡା କଣ ଖାଇବା, ତା ରକ୍ତକୁ ପିଇବା? ତା ଉପରୁ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ସେଟା କହିଦଉଛି। ପଳେଇଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ଡାକିକିରି ସେ ଏଇ ପଳେଇ ଆସ ମୁଁ ଆଉ ସେଭଳି କଥା କହିବିନି। ନା ନାଇଁ, ସେମିତି ମୋଟେ କହିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ 67 ପଦକୁ ଯିବା, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ତାମାନେ ଏଇ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ ସେଇ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଛଡା ଆହୁରି ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ। ନହେଲେ ସେ କେମିତି 70 ଜଣକୁ ଦୁଇ ଦୁଇ କରି ପ୍ରେରଣ କଲେ? 70 ଜଣ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ, 70 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା କରିକି ସେ ସବୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ତାମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ଶିଷ୍ୟମାନେ
ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥାରେ ବିଘ୍ନ ପାଇ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ। ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ଯିବ ଯାଅ, ମୁଁ କିଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଅଟକଉନି, ଯାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି କିଛି ଲୋକ ଆମ ଜୀବନରୁ ମାଇନସ ହେଇଯାନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଆସେ। ଚାକିରି ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ତାପରେ ସୋସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖିଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାନ୍ତି। ଯେମିତି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଦଳ ଭେଦ ହୁଏ, ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ କିଛି ଲିଡର ଯାଇକି ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ବସାନ୍ତି। ଏତେ ମନେ ରଖିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାନି। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହାଜ ଏ ପର୍ପୋଜ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହାଜ ଏ ରିଜନ। ସବୁ ବିଷୟର ଗୋଟେ ପର୍ପୋଜ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ନହମୀକୁ ଡାକିବା ନାହିଁ, ନହମୀ ପଳେୟା ପଳେୟା ପଳେୟା, ବେଥଲେହେମରେ ଭଲ ପୁଣି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସରିଗଲାଣି, ଭଲ ଶସ୍ୟ ଉପୁଜିଲାଣି, ନହମୀ ତୁ ପଳେୟା। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ନହମୀକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ଡାକ ବୋଲିକା। ମୋୟାବ ଦେଶରେ ନହମୀ ଥାଇ ଶୁଣିଲା। ଏ ଯଦି ପଢୁଛନ୍ତି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ରୁଥ 1 ପର୍ବର 6 ପଦ। ରୁଥ 1 ପର୍ବର 6 ପଦ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପରେ ରୁଥ। ଅନନ୍ତର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ଘେନି ମୋଆବ ଦେଶରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଠିଲା। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରଣ କରି ଆହାର ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଏ କଥା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋଆବ ଦେଶରେ ଥାଇ ଶୁଣିଲା। ମୋୟାବ ଦେଶରେ ଥାଇ ଶୁଣିଲା। ମତେ ଇଂରେଜଟା ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗେ। କେଜିବି ହଉ ବା NKJV ହଉ, ନ୍ୟୁ କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନ, ସେଥିରୁ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। Then she arose with her daughter-in-law, that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country Moab how that the Lord had visited his people in giving them bread, good crop. God has visited his people, giving them bread. आपको तर्जमाରେ ଅଛି good crop। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରେଡ ର ବାସ୍ନା ନାହିଁ, ଅପବୀ ପୁତ୍ର ସେ ବାସ୍ନାଟାକୁ ଅନୁମାନ କଲା, କେତେ ନା ପାଇଲା। ଏତେ ବ୍ରେଡ, ବଢିଆ ବ୍ରେଡ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ଲୋକେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆସିଲା, ବାପା ଯାଇକି ତାକୁ ଡକେଇକି ଆଣି ନାହାନ୍ତି, ବାପା ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଡକେଇ ନାହାନ୍ତି, କି ନହମୀକୁ କେବେ ଡକେଇକି ଆଣିନି। ସେ ଶୁଣିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆସିକିରି ପୁଣି ବ୍ରେଡ ଦେଲେଣି, ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀର ଏସେନ୍ସ କହିବି, ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ଗଡ୍। ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀର ସେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ଗଡ୍ ଚାଲିଯାଏ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇବ୍ରୁ 10:25 ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଭଳିଆ ଛାଡିକି ଯିବାନି। ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା। ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ହଉଛି ଆମର କାମ। ଆଜି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ଗଡ୍ ନାହିଁ, କାଲି ଆସିବ। ଆଜି ବେଥଲେହେମ ହାଉସ ଅଫ ବ୍ରେଡରେ ରୋଟି ନାହିଁ, କାଲି ଆସିବ। ଆସିଲା, ନହମୀ ଫେରି ଆସିଲା, ସେ ବ୍ରେଡ ଟାଣିକି ଆଣିବ। ଥରେ ଯିଏ ସେ ବ୍ରେଡକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି, କେବେ ହେଲେ ଛାଡିକି ଯାଇପାରିବ। 10 ବର୍ଷ ସେମାନେ ରହିଥିଲେ ମୋୟାବରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରେଡ ପୁଣି ଡାକି ଆଣିଲେ।
ବିହାରୀ ଭାଇଙ୍କ ଗୀର୍ଜା ଯାଏ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବିହାରୀ ସେ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚେଲା। ସେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ଭୁଲି ପାରିବି କି ସେ, ଆମର ଉପାସନା ସଙ୍ଗୀତ ଗୀତ, ଭୁଲି ପାରିବି କି ସେ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ମୁଖ, ବୀର ଯାହା ବିରହେ ଥରେ, ଯାହା ବିରହେ ଥରେ, ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ଯେବେ ମୁଁ ସେ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ରହେ ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ମତେ ଉଠାନ୍ତି। ଥରେ ନିକୋଦେମଙ୍କର ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଇଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ତାପରେ ସେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି ଯେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକିରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ କରିଛନ୍ତି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇନି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଟିକାକାର ମାନେ କହନ୍ତି, ବାଇବଲ ସ୍କଲାର ମାନେ କହନ୍ତି ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ସେ କରିଥିଲେ, ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଆଉ ତା ପାଇଁକା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଦବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସେ ସାନେଟ୍ରିନ୍ ବା ତାଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସେଇଠୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପିଟା ଯାଇଥିଲା, ମରା ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟାର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ରୁଟିର ବାସନା, ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ କଣ ଟାଣି ଆଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ପଢିବା, ଯୋହନ 16:7, କେ ଜଣେ ପାଉଛନ୍ତି ଯଦି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋହନ 16:7। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ମୋହର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାର ତୁମମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନ କଲେ ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଗଲେ ତାହାଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠେଇଦେବି। ଏଠି ଜଣେ ଗୁରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସ୍ଥାନଟା ହଉଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ। ଏତେ ସମୟ ରହିଲ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଲ, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କଲ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିଲୁ ଆମେ, ପୁଣି ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବ, ପୁଣି କହୁଛ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ। ହଁ ପ୍ରିୟ, ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେରକମ କରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସେ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁକା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଛାଡିକି ଗଲେ ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆସିବେ। ମୁଁ ତ 3.5 ବର୍ଷ ଏଠି ରହିଲି, ସେ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି, ତାଙ୍କ ନାଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ହେଲ୍ପର। ଆଉ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପଢେଇ ନେବେ, ଆଉ ଭୁଲଭାଲ ହବନି। ସେଇ ରକମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ହିତୋପଦେଶ ତାର 18 ପର୍ବର 24, ଏ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ପଢନ୍ତୁ। ହିତୋପଦେଶ 18:24। ଯେ ଅନେକ ମିତ୍ର ଯେ କରେ, ଅନେକ ମିତ୍ର କରେ ସେ ଆପଣା ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ତାହା କରେ, ମାତ୍ର ଜଣେ ପ୍ରେମକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନିକଟ ଲାଗି ରହନ୍ତି। ସେ ଭାଇ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। Praise ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। the Lord, praise the Lord, thank you। ସେ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ସେ ଭାଇ ନିଜେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲୋକ 11 ପର୍ବର 5 ପଦ ଆଉ 8 ପଦ ଟିକେ ପଢିଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକ 11 ପର୍ବର 5 ପଦ ଆଉ 8 ପଦ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ କାହାରି ଏପରି ବନ୍ଧୁ ଅଛି କି ଯାହା ନିକଟକୁ କାହାରି ଏପରି ବନ୍ଧୁ ଅଛି କି? ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେହି ବନ୍ଧୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଅଭିକା ପଢିଲୁ। ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲିଟି କଣ?
ଭାଇ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲାଗିକି ରହନ୍ତି। ତାପରେ ପଢନ୍ତୁ, ତୁମମାନଙ୍କର କାହାରି ଏପରି ବନ୍ଧୁ ଅଛି କି? ତାପରେ ପଢନ୍ତୁ। ଲୋକ ତୁମମାନଙ୍କର 11ର 5। କାହାରି ବନ୍ଧୁ ଅଛି କି ଯାହା ନିକଟକୁ ଅଧରାତିରେ ସେ ଯାଇ କହିବ, ହେ ବନ୍ଧୁ, ମତେ 3ଟି ରୋଟି ଉଦ୍ଧାର ଦିଅ, କାରଣ ମୋର ଜଣେ ପାର୍ଥିବ ବନ୍ଧୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଭିତରୁ ଏପରି ଉତ୍ତର ଦେବ, ମତେ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ଆଉ ମୋର ପିଲାମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉଠି ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେ ଯଦି ବି ତାହାର ବନ୍ଧୁ ହେବାରୁ ଉଠି ନ ଦେବ, ତଥାପି ସେ ତାକୁ ଥରକୁ ଥର ମାଗିବାରୁ ସେ ଉଠି ତାହାର ଯେତେ ପ୍ରୟୋଜନ ତାହାକୁ ସେତେ ଦେବ। କେତେଟା ରୋଟି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା? ଗୋଟିଏ ରୁଟି। 3ଟି ରୋଟି। କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା? ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର ମାଗିବାକୁ। 3ଟି ରୁଟି ଉଦ୍ଧାର ମାଗିବାକୁ। ତାହାର ଘରକୁ କିଛି କୁଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ନାହିଁ। ସେ ରୁଟି ଗୁଡା କଣ? ସେ ରୁଟି ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତୁମେ ରିଭାଇଭଲ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତୁମେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତୁମେ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟର ଜୀବନ, ଯେମିତି ଆଉ ଥରେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପୁଣି ଲୋକ ଆସିବେ। ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ମିଡନାଇଟରେ? ସେଇ ବନ୍ଧୁ ଯୀଶୁ। ଆଜି ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେଇ ଉତ୍ତାପ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆହୁରି ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, 3ଟି ବ୍ରେଡ କାହିଁକି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ସେ ତାକୁ ଥରକୁ ଥର ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଫେରି ଆସେ, ନଏମି ଫେରି ଆସିବ। ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର କହିବ, ଏଇ ଘୁଷୁରୀ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଖାଇବି? ମୁଁ ଆଉ ଖାଇପାରିବି, ମୋର ସେଇ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ମୋର ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସେଇ ବ୍ରେଡକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଘ୍ରାଣ କରିବେ, ତାର ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ, ସେ ବ୍ରେଡର ଯୋଉ ତାକତ ଅଛି ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ। ନଏମି ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନଏମି ଫେରି ଆସିବ। ଅପବ୍ୟୟ ପତ୍ର ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ଦରକାର, ସେ ଫେରି ଆସିବ। ଯୋଉମାନେ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ କଣ, ଯୋଉମାନେ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହବ, ରିଭାଇଭ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ରିଭାଇଭଲର ରୋଟି ଆମକୁ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ରୋଟି ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ଦିଅ, ସେ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟର ରୋଟି ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ଦିଅ। କାରଣ ତୁମେ ତ ହଉଛ ସେ ରୋଟି, ତୁମେ ଦବନି ଯଦି ଦବ କିଏ? ସେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ସମୟ କିଛି ନାହିଁ, ମିଡନାଇଟରେ ଗଲେ ବି ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ବି, ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ମଣ୍ଡଳୀର, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରବ ଉଠାନ୍ତି ଉପରକୁ, ଥରକୁ ଥର ମାଗିବାରୁ ସେ ଉଠି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତାଠୁ ଅଧିକ ଦେବେ। ଲୋକେ ଚାଲିଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକାରୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଅସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। କ୍ୟାପେବଲ ଗଡ୍,
ସାମର୍ଥ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ସହିତ ସେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହଉ, ବିଚଳିତ ନ ହଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ମୋ ବାକ୍ୟ କିଛି ସମ୍ମାନ ଦଉନି। ଭୁଲ ହବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଲୋକ ନ ପାଇକିରି ଡହକ ବିକଳ ହେବେ, ସେଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବ। କୋଉଠୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଭିତରେ ପଶିବା ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ବେକରୀକୁ ଭାଟିକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଗରମ ଗରମ ରୁଟି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଯାଇଥିବେ ପୁଣି ଆସ୍ତେ 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 ନଈ ପରି ଅପବୟ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତେ ଫେରି ଆସିବେ। କାରଣ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆସିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା। ପାଉଲ ଲେଖିଲେ, ତୁମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାକୁ ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର। ସେ ଭାଟିକୁ ଜଳାଅ, ଯେତେ ଜଳେଇବ ରୁଟି ବାହାରିବ। ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ସମସ୍ତେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ରୁଟି ଦରକାର, ବ୍ରେଡ ଦରକାର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚେତନା ଉତ୍ସାହ ଯାହା ଆପଣ କହିପାରିବେ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଉନ୍ନତରୁ ଉନ୍ନତ ସୋପାନ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ସ୍ମିତା ଦିଦି ଆଗେଇ ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ। କୁସୁମ ଦିଦିଙ୍କୁ କହିବି ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ବାପା। ଆଜିର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ତୁମର